आप सब सुंदर साधना प्रेम सेवा साथ અને સહયોગથી આ નહારાની પવિત્ર ધરતી પર 7 દિવસનો આ બ્રહ્મયજ્ઞ મહાયજ્ઞ યોજાયો। આપ સૌ સુંદર સાથે 108 પારાયણનો વાંચન કર્યું અને આજે આ મંડપની અંદર આપણે સૌ સાથે મળીને આજે આ દિવસ સમાપ્તિ પૂજન તરફ જઈ રહ્યા છીએ। खूब ज पवित्र भाव थी आत्मीयता भाव थी अंतिम चौपाईओ दोहराईशु। बधा सुंदर साथ ध्यान ले अने अंतिम चौपाई साथे दोहराईशु। अपने साथे बोलीशु जयकारा साथे बोलो श्री प्राणनाथ। करू शुरू 10 और 2 ब्रजो के 112 क़यामत के पूरे में ए तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 500। दीन क़यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे क्यों लहे जाको लिखी दो जग जावे नहीं तीनों की शक। पुरसिस का दिल साहेब दिखावे क़यामत को दूजा कोई ना पावे 5 सूरत लिखी आम सिपारे ए समझे पाक दिल उजियारे। ए 5 नेक अमल जो करे 120 फरमान से ना डरे और झूठा काम बदफैली करे सो दो जग की आग में पड़े। हमेशा दोज की बदकार है रोज क़यामत के हुए खुआर। ए दिन किने ना किया मुकर्रर ताए पहचानो जिन दई खबर। कोई ना जाने राह ना जाने दिन इन समय हाथिए किए चेतन। उस दिन बदला हो अति जोड़ हाथों सीधे साहेब करे मरोर। पीत पहुंच के सुध दई तुम्हें किन्ना बुझ रखी दई इत इन निहायत इस रोज की कोई ना पावे। ये बादशाह पुरुष का दिखावे किनको नफा ना देवे कोई तब कोई ना किसी के दाखिल होए। कुवत तीन समय कहूए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म हादी का साए पुरमान करे सिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजिए खोला मुसाफरज। ये बात साहेब 36 साल सो कही घर इमाम बुलंदी छत्ता को दई घर इमाम बुलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। 9वीं आगे और फाइद कही ले 10वीं आगे सब लीला बई। मजले सब 11 के मध्य सो कहे कुरान विवेक विद। ये 11 बिच वरो विस्तार प्रगटे बुलंद सब सिरदार। सब नामत सिबते दई सितार उतरिया आए ते जो सवार। छिपाता बुजरक भगत अजाजिल जाए उठाया अशराफिल। एक सुर उड़ा के दिए दूसरे 13 में कायम किए यो क़यामत हुई जाए दिन। श्री मोहम्मद करीमत रोशन श्री मोहम्मद करीमत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ जयकारा। प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की। साथे મળીને ચોપાઈ દોહરાઈશું। एक सुर दूसरे 13 में कायम किए यो क़यामत हुई जहर दिन। श्री मोहम्मद करीमत रोशन श्री मोहम्मद करीमत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रकरण 24 चौपाई 531। प्रकरण श्री गुलजाम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित लाए हद
कोए धामला सूरज जागनी मिले इंचित चुक सोए श्री गुरुराम स्वरूप तुलो जो करही ये तो बात हर मित्र स्वरूप सो खेले तो घाट श्री गुरुराम स्वरूप ग्रंथ को शेर आठों जाम उन सर सुंदर साथ को करो दंडवत प्रणाम उन सब सुंदर साथ को करो दंडवत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सतगुरु। श्रद्धे श्री सुंदर साथी अगाऊ कहते मुजब धामधनी अपार 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 कृपा नारा અને આજુબાજુના સમસ્ત સુંદર સાથ ઉપર કે આજે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થયો। પ્રવચન નથી કરતો, માત્ર એક પ્રાર્થના કરો કે આ આજ્ઞાની અંદર જે કોઈ સુંદર સાથે જે તે પ્રકારની સેવા આપી હોય, પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે પણ સેવા કરી હોય, धामधनी श्रीराज जी महाराज सदा आनंद मंगल वर्तावे, सुख समृद्धि शांति एमना जीवन में रहे અને આવીને આવી અખંડ સેવાનો ધ્યાન કરીને એકવાર આપણે બધા તારતમ્યનો પાઠ બોલીશું પ્રાર્થના સ્વરૂપે। ધ્યાન રાજીના ચરણોમાં ધ્યાન વિજ્ઞાન શ્રી સાયનજી અનાદિ અક્ષરાતીત સંસાર के विभार अमृत अंडा उपजी मेरे करना ए विचार ये सतानी मत के जो इनको सार इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो निर्धार ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत वर्तार आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत वर्तार रास श्री 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 ग्रंथराज किताब अंजिल वाणी पुराणी प्रबोधपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सोसुर हुई चाल हवे पहला मोजलनी कमवात देखा दुख रूपी दिन रात दावानल भले कई भात तेनी केटली कहूं विख्यात विश्व ने लागी जानी भ्रात मोजल उत्तर शो पार ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी मुनि जन्मी मनाहार शिव ब्रह्मादिक नवल है पार सुख संगादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने परिवड़ी विष्णु वैकुंठ लीला माए सागर शिखर नाम क्या क्या है एक ऊपर हवे शो कहूं बीजा नाम ते कहना लेओ एने वचने सर्वार थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आव्यो तत्व समयनी चित्त लीला चौदह लोक पोताना कीला वणी दो तत्व मोहन जे ठकी उपजा सब कोए साखी कहे इंद्रावती वल्लभा हे माया छे अति छल હવે જો તમારું છે અમશો એનો કયો ન જાય બલ એના આયુષ અમૃત પ્રસ ફલ બલ વલ અકલ અગિન કોટિલ ને કોમલ જંગલ ચતુર્થ ફલ ચાલ હવે એનો કેટલો કહો વિસ્તાર જોડાવર અતિ અપાર મોસુ જો તમારું આશાદાર યુદ્ધ કરે છે વારંવાર એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો કેર નામ કેનાર मैं बाजा सामा हथियार तो जानो जो पे एनो मार एने समझे अम्मावी थी केटली कहूं के खबे थी मैं तो रूड़ी रीछे कही थी पन मुने लीधी जीती बाहे ग्रही लई मिश्री मैं तरण जुद कीता फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई वश पोताने करी तमे अनेक शिखामण कही पर भरम आरो में कई न ग्रही मोसू एवी खोज थई जो वाणी तुम्हारी मैं न लही तमे तेरे तेरे समझावी मुने तोहे बुद्ध न आवी जुगते करीने जगावी लई तार तमे लगावी
તમે અંતર્ગતે દીધા દ્રષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની વાત હવે તમે આયા એકાંત સંસાર કસાર થઈ શાંત જ્યારે ધની ધનવત કરે ત્યારે બલવેરી ના હવે ભરી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત્તયા કારજ સરે મન ચિત્તયા વળી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત્તયા કારજ સરે મન ચિત્તયા કારજ સરે દઈ પ્રદક્ષિણા અભિનય કરો દંડવત પ્રણામ સૌ સાધના મનોરથ પૂરજો મારા ધની શિવા મનના મનોરથ પૂર્ણ કીધા મારા અનેક વારને વાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર મારા આત્મના આધાર મનના મનોરથ પૂર્ણ કીધા મારા અનેક વારને જાય સિંગાવતી મારા આત્મના આધાર મારા આત્મના આધાર બોલો શ્રી પ્રાણનાથ સો इत हुए खबरदार हक बका अर्श सबका तीन इत ही पाया दीदार तीन इत ही पाया दीदार इत हक कहावे हुक्म कहे वास्ते हादी रुहन अर्श में कैसी सुख खेल के सिर ले कहे महमत मोमीन सिर ले कहे महमत मोमीन जागरूकता प्रकरण अब जाग देखो सुख जागले ए सुख सुहागिन जोग तीन लीला चौथी घर की इन चारों में गोया ही भोग इन चारों गोया में भोग नाथ ए देखो खुलासा गिरो दिन का कहो फुरमाया फुरमान हक हादी गिरो अर्श के सक बान कराओ पहचान सक बान कराओ पहचान। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 19 चौपाई 8। अर्श आगू खुली चांदनी माहे चबूतरे चार दो तले बीच बन के दो ऊपर लगते द्वार दो ऊपर लगते द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। સુંદરભાજી બધા માટે રાજ્યમાં એક એક રૂમાલ અને એક એક હાર મળશે બધા ત્યાં રહેશે પોતપોતાના રાજ્યમાં આપણે રૂમાલ અને હાર પહેરાવીશું આપી દો બધાને પૂજ્ય મહાનુભાવોને હું કહું પાછળ આસન ગ્રહણ કરો અમૃત રાજ્યના મુખારબિંદથી આપણે 30 મિનિટ વાણી ચર્ચા સાંભળીશું રમણ બાપાનો પ્રાર્થના કરું કે મંચ પર આસન ગ્રહણ કરે આપી बेटा आपी दे पहरवी देसे ना खाली आपी दे रूमाल ना
મહારાજની ચંદનમાં આરતી પછી કરીશું. હવે વચ્ચે આપણે ચર્ચા કરીશું. બરોબર. 30 મિનિટ માટે અમૃતરાજજી, 30 મિનિટ માટે જયંતિલાલ મહારાજ અને 45 મિનિટ આપણે અમૃતજીને સાંભળીશું. પછી ચાલો ચાલો સુંદર સાહેબ જવાબથી ચાલો ધ્યાન અહીંયા સુંદર સાજી મારો ટાઈમ શરૂ થઈ જાય છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. મને એમ થાય છે કે જયકારામાં કેમ કસર કરો છો? કંજૂસે ના કરો, કસર તો ના કરો. સુંદર સાજી બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. અરે જે હજુ મારા વાલા વાલા સુંદર સાથ ઘરોમાં ભરાઈ રહ્યા છે ને એમને પણ થાય કે તો કાર્યક્રમ ચાલુ નહીં, અડધો થઈ ગયો. એમની આંખો ખુલે. અમે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી ગરબામાં હતા, નતા એવું નહીં. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી સતગુરુ. વંદો સતગુરુ ચરણ કો કરું સો પ્રેમ પ્રણામ. અશુભ હરણ મંગલ કરણ ધની શ્રીદેવ ચંદજીના. શ્રી પ્રાણનાથ નિજ મૂલપતિ શ્રી મહારાજ સુનામ. તેજ કુંવરી શ્યામાય વલકો પલ પલ કરું પ્રણામ. શ્રી प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां मैं आधीन करनी नहीं. पिया बाहे ग्रहे की लाज, पिया बाहे ग्रहे की लाज. बोलो श्री प्राणनाथ. अब बहुत कहूं मैं कहता, करी है इशारत. दिल आए तो लीजो सलूक, सुख पाए कहे श्री माता. सुख पाए कहे श्री माता. सोई सुहागिन धाम में हिरज. फरमाए महाराज, फरमाए सुंदर साजी. सोई सुहागिनी धाम में आप हक श्री राज्य महाराज. वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरो समा ईमान नबी साहिब बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी ना धाम दिल मध्य विराजमान थे. आपन सुंदर साथ में श्री कुंजम स्वरूप श्री मुखवाणी सब विध वतन सहित आर्थिक सामाजिक व्यवहारिक धार्मिक कोई
ખજાનો રાજ્યે આમાં બાકી રાખ્યો તે અને એવા સુંદર શિખામણના શબ્દ, પ્યાર ભરા શબ્દોમાં પિયા પ્રાણનાથજી શોભા ઇન્દ્રાવતીને આપતા એ કહે છે, સુંદર સાજી ઓ ભાઈ ને બેઠા દે. અને કોણ છે? ચાલ બાજુ પર બેઠ જા. ધ્યાનથી સુંદર સાજી ઉપરની ચોપાઈ દોરાઈ, કારણ કે શ્રીજીના જમાનામાં પણ આ જ બ્રહ્માંડ હતું આપણે જેમાં બેઠા છે, અને શ્રીજીના જમાનામાં પણ આવી જ 5000ની જમાત હતી. પાછળ ખુલાસો પણ કર્યો કે 3000 જીવ હતા, 1500 ઈશ્વરી હતી અને 500 માત્ર જીવજુલાહટ હતી. રાત્રે જોયું હતું ને, મંચમાં જગ્યા પણ નથી, પગ મુકાય એટલી પણ જગ્યા નથી. અને અત્યારે આ બ્રહ્મ યજ્ઞની સમાપ્તિ, 7 દિવસના કાર્યક્રમનો આજે રસ. સુંદર સાજી કેટલા આળસ. ત્યારે પિયા પ્રાણનાથજી વખતે આજ તો આજે પણ આ છે, અને તો શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે અબ બહોત કહો મેં કહેતા. ગઈકાલે મેં ચર્ચામાં કહ્યું કે કહેની સુનની ગઈ રાત में अब आया रहने का दिन. કહેવા વાળાએ કહ્યું પણ બહુ અને સાંભળવા વાળાએ સાંભળ્યું પણ બહુ, પણ હજુ હાદીના કદમો પર કદમ રાખીને ચાલવાની શક્તિ આપણામાં નથી, એ કરી શકવાની શક્તિ નથી. પિયા પ્રાણનાથજી કહે છે, મારા વાલા સુંદર સાથ કરી હે ઈશારત. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં મારી આ ચર્ચામાં ટોપિક આવે છે કે તેજીને ટકોરો, ખાલી જગ્યા પૂરો. જે સાવધાન છે, જેને રાત દિવસ આ 7 દિવસના મહાયજ્ઞ માટે દિવસ નથી જોયો, રાત નથી જોયો, અને તનતોડ મહેનત કરી આપણા સુંદર સાથે સેવા માટે. અને આપણે તો અહીંયા મહેમાન થઈને આવ્યા છે, અને એમાં પણ આપણને આ શોભા મળી રાજ્યના પારાયણ પર બેસવાની, એનાથી મોટું સૌભાગ્ય આપણું કયું હોય. પણ તેમ છતાંય આપણા પેટનું પાણી હાલતું નથી કે આપણા સુંદર સાથી સેવામાં આપણે સહયોગી બને. એને સુંદર સાથી જાજુ ના કહેતા, ઈશારો બહુ કાફી છે. એ શ્રીજી મહારાજ કહે છે, अब बहुत कहूं मैं कहता કરી है इशारत, દિલ આવે તો લીજો સલુક. જબરદસ્તીનો સોદો નથી. મારા ઠાકોરના તનમાં બેઠે ઇન્દ્રાવતીની આતમ પરબ્રહ્મ પાંચો શક્તિ બિરાજમાન છે, પણ એ વખતે મારા ઠાકોર ભાઈ કેશવરાય ઠાકોરના દીકરા હતા, દિવાન હતા. સાચા સદગુરુના સાનિધ્યમાં ગયા ને, તમામને ફગાવી દીધું. વિતકમાં વાણીમાં ચોપાઈ આપણે રોજ એકલ કરીએ છીએ. નદિયા બંધનની અંદર બિહારી જરા ટકોર કરીને તો કહી દે, ભાઈ મેં તો જાર્યા બાર્યા દારા દौरे दुनी को निर्लज भया न्यारा. ઓ ગાદીપતિ બિહારીજી, હવે હું કોઈના ગુલામ થવા તેમથી, હવે દુનિયા મારી ગુલામ થશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ એ મારા શરણ આવશે, કારણ કે હું મારા સદગુરુના વચનો પર ચાલું છું. તમે પણ મારી સાથે ચાલવા તૈયાર થઈ જાઓ. બિહારીજી ના માન્યું તો મેરા ઠાકોરે 12 વર્ષની ઉંમરમાં 12 વર્ષ 2 મહિના અને 4 દિવસમાં ઉત્કંઠા થઈ. 12 વર્ષ 2 મહિના અને 10 દિવસમાં સદગુરુ મહારાજનું મિલન થયું, રાજજી મહારાજનું મિલન થયું, તારતમ મળ્યો. સુંદર સાધજી એ પણ તમારા અને મારા જેવા કાળા માથાના માનવી જ હતા. એ પણ દિવાનના દીકરા હતા અને પોતે પણ દિવાન હતા. શું રાજજી મહારાજની મહેર મારા ઠાકોર પર થઈ હોય તો આજે તમે કબૂલ નથી કરતા કે રાજજીની મહેર અમારા બધા પર છે? જેના પર ના હોય આંગળી ઊંચી કરે. કોઈ કહી શકે સુંદર સાથ આપણી પર રાજજીની મહેર નથી એમ? કારણ કે રાજજી મારા સદા સત સુખના દાતાર, સકલ ગુણ નિધાન, સર્વશક્તિમાન પિયા છે. પણ મહેરાજ ઠાકોરે કહી બતાવ્યું નથી. ઇન્દ્રાવતીની આત્માને કહી બતાવ્યું નથી, એને કરી બતાવ્યું છે.
મહારાજા છત્રસાલે કહી બતાવ્યું નથી, કરી બતાવ્યું છે. શ્રી લાલદાસજી મહારાજે કહી બતાવ્યું નથી, એમને કરી બતાવ્યું છે. આપણને સદગુરુ સરકાર શ્રી મળ્યા 40 વર્ષ થઈ ગયા પૂરા. સુંદર સાજી અને અંતર ધ્યાન થાય. આપણે વિસરી ગયા, શિસ્ત વિસરી ગયા, અનુશાસન વિસરી ગયા, સેવા વિસરી ગયા. હજુ પણ સાવધાન થઈ જાઓ. કોણ અહીંયા પરમધામની આત્મા છે? એ પ્રકરણ છે સોઈ સુહાગણ ધામ में જો કરશી ઇત રોશન. પરમધામમાં ક્યાં કશું મળવાનું નથી. પરમધામ તો ઇક્વલ છે શ્રીરાજજી મહારાજ, શ્યામા મહારાણી અને આપણે 12,000 સખીઓને અનંત સુખ, અનંત પ્રેમ, અનંત ઈશ્ક, અનંત આનંદ, નૂર હી નૂર ખજાનો મળવાનો છે, મળેલો છે. ઇત હી બેઠે ઘર જાગે ધામ. આ બ્રહ્માંડમાં, આ માયામાં, આ સંસારમાં કેવી રીતે રાજ્યને પામવું, કેવી રીતે રાજ્યના ચરણ કમલ મળે, એનું કેવી રીતે મને સુખ મળે, એના માટે આપણે કોશિશ કરવાની નથી, હવે લાગી જવાની જરૂર છે. અંદર બિરહા જો દે બિરહા ગત જાને સોઈ જો મિલકે બિછડી હોય કે હાય રાજ્ય મહારાજ, મેં કેવા એવા કર્મ કર્યા કે મેં માયાના નર્ક ચંડાળમાં આવીને ફસાઈ ગઈ. વીરાના પ્રકરણમાં જ હવે કાળો મોલજલથી બુડતી કરક રહી, કહે શ્રી મહામતી મહારાજ. વિલાપ કરો, વિરાહ કરો સુંદર સાજી કે હે ધની, ખતમ કરો બ્રહ્માંડને અને એમના મૂળ તનમાં જાગૃત કરો. પણ એ કરવા માટે આપણે ક્યાંક તો કરવું જ પડશે. જે અંતિમ ચરણમાં બતાવ્યું કે રાજ્ય મહારાજની વાણી કુલજમ સ્વરૂપનું મનન મંથન ચિંતન ધ્યાન ચર્ચની અને ચિત્તવન સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. કરો તો ધન્યવાદ, નહીં તો આયા રામ અને ગયા રામ. હમણાં 2 વાગશે 1 વાગશે આપણે બધા વિસર્જન થઈ જશું. દિલ આવે તો લીજો સલોક. સોઈ સુહાગણ ધામ में જો કરશી ઇત રોશન. કાલે અમારા માસ્ટર સાહેબે બહુ સુંદર ઉલ્લેખ કર્યો, દિલમાં ચોંટી ગયો કે ગામનું નામ છે નારા, ન હારા. બહુ સરસ સમજાયું કે ધર્મના કામમાં જરા પણ હાર ના કરે એવું એક ગામ હોય તો બોલો તો ખરા, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. નારાનો એક સુંદર સાથ હું છેલ્લા દિવસથી જોઉં છું કે ક્યાં ને ક્યાં પોતાની સેવામાં મારો સુંદર સાથ, ઘરોમાં સુંદર સાથની સેવા, મંડપમાં સુંદર સાથની સેવા, અહીંયા પંડાલમાં સુંદર સાથની સેવા. માત્ર એમના જીવનમાં સેવા સિવાય ક્યાંય વળ્યું નથી, કહી બતાવ્યું નથી. એમને આ 7 દિવસની શિબિરમાં કરી બતાવ્યું છે. એ સુહાગણના લક્ષણ છે સુંદર સાજી. સોઈ સુહાગણ ધામ में જો કરશી ઇત રોશન. કારણ કે પરમધામમાં કશું જ મળવાનું નથી. જે અહીંયા છે અને અહીંયા વગર પરમધામ જવાનું નથી. એ 2 શબ્દનું આ વાણી લખેલું છે. એક પ્રેમ, સુંદર સાથને હૈયે લગાવો, સુંદર સાથને કંઠ લગાવો, અને બીજું સેવા. સુંદર વચનોમાં, સુંદર શબ્દોમાં લખ્યું છે કે તમે પ્રેમ સેવાથી પામશો. બસ સુંદર. એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ, ઈર્ષા દ્વેષને મૂકી દો. અહંકારના થોબડા ભરેલા છે. મારા જેવો કોઈ જ્ઞાની નથી, મારી પાસે બધું સામર્થ્ય છે, હવે મારે કોઈ નહીં. એ અહંકારી પૂતળાઓને બાજુ પર મૂકો. સુંદર સાથ એ એક સમૂહ. કારણ કે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે મોર પીછાથી રડિયામણો છે. ગમે તેટલા ખર્ચ કરીને લાખો રૂપિયાનો આયોજન કરે, પણ જો સુંદર સાથ ના હોય, બતાવો સુંદર સાથ, આ કાર્યક્રમ શોભે ખરો? એ અહંકારી જીવો આજે પણ છે કે જેના દિલમાં એક જ ભાવ છે કે હું જ જોઈએ, મારે જ હોય, મારા સિવાય કોઈ ના હોય. એ મગજમાંથી કાઢી રાખો. આ રાજ્યનું કામ છે. એક વાત આપણે બધાએ લક્ષ્મણ જોઈએ, તુમ હી કરાવત, તુમ હી કરત ઓર તુમસે હોત. આ બધી જ લીલા રાજ્યના હાથની છે અને કરાવે છે. પણ ભાવ આપણા દિલમાં આવવો જોઈએ કે આ સેવા મને મળી છે. જેની પાસે સૌથી ઉત્તમ સેવા તન કયું છે? 3 શબ્દોમાં તન, મન અને ધન. ધન ગમે તેટલા કરોડો હોય, 3જા નંબર પર છે.
પણ સૌથી ઉત્તમ તન, બીજા નંબરનું મન અને ત્રીજા નંબરનું ધન. અને આ ત્રણેય ના હોય તો અંતિમ સેવા કઈ છે? મનસા વાચા और कर्म. મન, વચન અને કર્મથી બન. પ્રાર્થના કરીએ, હે ધામધની, નારાની પવિત્ર ધરતી પર સાપ્તાહિક આયોજન થઈ રહ્યું છે. ભલે મારાથી આવી શકાય ના આવાય, મારાથી સેવા થાય ના થાય, પણ હે રાજજી મહારાજ, આ કાર્યક્રમ નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થાય, સુંદર સાથ અતિ પ્રેમ અને આનંદ લે એવી ભાવના પર કરીને એના જેવી ઉત્તમ સેવા બીજી કોઈ નથી. સોઈ સુહાગણ ધામ में जो करसी इतरोश तोल मोल दिलમાં ફકાય, તોલ મોલ દિલમાં. ગુજરાતીમાં સરસ કહેવત છે વાલા સાથીઓ, કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, કોઠીમાં હોય તો હોણે આવે. આપણે ક્યાંક કરીશું, કરીશું નહીં, કરીએ તો જ આપણી પાછલી પ્રજા, આપણો પરિવાર આ રાજ્યના ચરણોમાં આવશે. નહીં તો તાંબાના પતરા પર લખી જાઓ કે તમારી પેઢી પછી પાછળ તમારા ઘરમાં આ ધર્મ પણ નહીં હોય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. આપણે તો જીવન વિતાવી લીધું સુંદર સાજી. આપણા બાળકોને હજુ તારતમ નથી આવડતો, આપણા બાળકોને મહેરસાગર નથી આવડતો, આપણને જો પ્રગટવાણી નથી આવડતી, આપણને જો વાણી મંથન નથી આવડતું. બતાવો સુંદર સાજી કેવી રીતે પાર થશે? તોલ મોલ દિલમાં ફક, દેશી સુખ સબન. તમારા દિલમાં જે હશે એ તમે બીજાને આપી શકશો, દિલમાં ના હોય તો તમે બીજાને કેવી રીતે આપવાના છો? એટલા માટે સુંદર સાથી, હાથે તે સાથે કરી લો. જિંદગીના અંતિમ ચરણમાં આપણે બેઠા છીએ. મન, વચન અને કર્મથી ધામધની પિયા પ્રાણનાથજીને યાદ કરી લો, એના સુખને પ્રાપ્ત કરી લો. અહીંયા આ બ્રહ્માંડમાં 112 નંબરની ચોપાઈ ત્યારે પૂરી થશે. ઈત હી બેઠે ઘર જાગે ધામ, પૂરન મનોરથ હોય સબ કામ, ધની શ્રી મહામતી હસતા લીધે સાથ ઉઠા હસતા. अंतिम चौपाई साथ महे सैया धाम की. एक बार जयकारा तो बोलो, बोलो श्री. साथ समूह महे, साथ महे सैया. કોઈના પર આંગળી ના ઉઠાવાય કે તું જીવ સૃષ્ટિ છે, તું ઈશ્વરી છે, તું બ્રહ્મ છે. ધામધણીએ ઇશારો કર્યો, સાથ માહે અંદર સૈયા. પરમધામની આત્મા કેટલી કે દિનમાં ઘા લાગ્યો છે. અરે વાણીમાં કેટલી સુંદર ચોપાઈ, તો ભી ઘાવ ન લગિયા રે કલેજે, ઘાવ ન લગિયા રે. આટલી વાણી સાંભળ્યા પછી, આટલી ચિતવન ચર્ચની સાંભળ્યા પછી પણ આપણા દિલમાં જો જાગૃતિ ના આવે સુંદર સાજી, તો કશા જ કામ નથી. સાથ માહે સૈયા ધામ કી, પરમધામની આત્માઓ છે. પણ એની અંદર પણ આગળ કહ્યું, સાથ માહે સૈયા ધામ કી પર ઈમાન વાલી શિરદાર. કોણ પરમધામની આત્મા? દિવાળીના દિવસે, ધનતેરસના દિવસે રાતે લક્ષ્મી પૂજન કરવા વાળી નહીં. યકીન ન છોડે સુહાગની, યકીન ન છોડે સુહાગની, જો પડે કોટી વિઘન प्यारी पीऊ के कारणे जीव को ना करे जतन. महाराजा 36 साल कहे जा बाबा तेरे जैसे तो 56 मेरे पास आ गए. तब राज्य महाराजा जांग उठाई, रुपयो बतायो, चरणों में प्रणाम કર્યા. बोलो बोलो लखंड महाराजा 36 साल जो की. એ મસ્તક હતું, એને લોખંડી પુરુષ કહેવામાં આવતા કે 12 વર્ષ જ્યારથી રૂપિયો હાથમાં આવ્યો કોઈના ચરણોમાં ગળું નમ્યું નથી. આપણે તો ગંગા ગયા તો ગંગાદાસ ને જમના ગયા તો જમનાદાસ. વિચારી લો, બહુ લાંબી ચર્ચા નથી, બસ એક ચરણ છે. સાથ માહી સૈયા ધામ કી ઈમાન વાલી શિરદાર. સુંદર સાજી જીવનમાં મોત એક જ વાર આવવાનું છે, વાર વાર આવવા નથી. કઠી મરી મકો, પણ લખી રાખો
છોટી પાતીમાં લખેલું છે કે પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં આવ્યા પછી, શ્રી પ્રાણનાથજીનો આશરો લીધા પછી કોઈ પણ સાથી કોઈ પણ અન્ય દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશે ને તો પ્રાણનાથજી કોઈને શિક્ષા નહીં કરે. એ તો મહેરનો સાગર છે, એ તો સદા સત્સંગનો, પણ જેની તમે પૂજા કરતા હશો એ તમને શિક્ષા કરશે. બોલો શ્રી કરો મન માની. કોઈ એ ના કે અમને નહોતું બતાવ્યું. ધામધણીના ચરણોમાં આવ્યા પછી સુંદર સાજી હજુ સખત છે, નહીં તો ધોબીનો કૂતરો ના ઘરનો કે ના ઘાટ. જાગ્રત થઈ જાઓ. साथ माए सैया धाम की ईमान वाली शिरदार यकीन. अरे भल भलाનું યકીન ખુલી જાય. સુંદર જાત અવાસી બંદરથી ગોવર્ધનભાઈ પત્ની બાલ બચ્ચા સહિત શ્રીજીના ચરણોમાં આયા. તન મન ધન સર્વસ્વ સમર્પિત કર્યું. પણ જયારે મસ્જિદ પર મોકલ્યા ને ત્યારે લાલદાસજીને કહ્યું, લાલદાસ આ પ્રાણનાથ આપણને મારી નાખશે. કોને નથી ખબર વેતકની સુંદર છે. જેને તમામ સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યા પછી પણ વિશ્વાસ ડગી ગયો તો સુંદર સાજી એ ચોપાઈ પણ કાન ખોલીને સાંભળજો. કયો જીત કે બાજી હારી. તમારું કિનારે આવેલું નાવડું પણ ડૂબતા વાર લાગશે નહીં. એટલા માટે જાગી જાઓ, ચેતી જાઓ, સાવધાન થઈ જાઓ. કરી લો અહીંયા જે કઈ થાય તે સેવા, પ્રેમ અને આનંદનો રૂપ લઈ લો. સોધન ધામ કો તોલસી. કાચ્યો હોય અને તમે હીરો લઈ જઈને બતાવો તો શું કિંમત કરે? હે, લોડાનો ટુકડો લોડું વેચતો હોય એની બદલે હોનું લઈને જાઓ તો શું કિંમત કરે? સુંદર નહીં સમજ્યા? શોધન ધામ કો તુલસી. આ વાણી એને ખબર છે. સુંદર રાજી ગઈકાલે પરમ દિવસના આવ્યું ને ખુલાસામાં, અમૃત સુરત માને નહીં સો રહે દિન સે દૂર. શું એ ચોપાઈ મોટા મોટા મહાનો પુરુષો મહાભાવો નહીં વાંચ્યું હોય? પણ ના, પેલા ચાર ચોરની રાતે નાટક બતાવ્યું હતું ને એ તમને પણ ચાર ચોર અહીંથી ઘેર પાછા મળશે. ચિંતા ના કરો. એ ચાર ચોર મળશે. બકરી તો લઈ જશે પણ બકરીની હાથે પેલી ચેન પણ લઈ જશે. બોલો શ્રી. તમારું યકીન દગાઈ જશે. ખબર? ના 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 ના, પરમધામમાં રાધા અને કૃષ્ણ છે. વાહ રે વાહ. રાજ કિતાબમાં ગુજરાતી પ્રકરણમાં લખ્યું છે, ધની હમારો અક્ષરાતીત અમે તો એના ઓળખ્યા પતિત. અધમ છીએ, નીચ છીએ કે અમારો ધની અક્ષરાતીત હોવા છતાંય અમે એની ઓળખાણ કરી શક્યા નથી. અહીંયા પિયા પ્રાણનાથજી એ જ ઈશારો કરી રહ્યા છે કે સો ધન ધામ કો તુલસી. સોનીને ખબર પડે કે 22 કેરેટ છે, 20 કેરેટ છે, 24 કેરેટ છે. ચમારને ના ખબર પડે, લોહારને ના ખબર પડે, અન્ય જાતિઓને ના ખબર પડે. જેનું હોય તે જાણે. જેના માટે છે, જેના માટે આવ્યું છે એના માટે છે. સુંદર સાજી કરશી દ્રઢ નિર્ધાર. આપણો સંકલ્પ ગુજરાતીમાં સરસ છે કે અર્જુનને જ્યારે બાણ વધવા માટે મોકલ્યો અને કહ્યું ગુરુજીએ કે બોલ શું દેખાય છે તને? તો બીજા વિદ્યાર્થીઓ હતા કે મને ઝાડ દેખાય છે, પાંદડા દેખાય છે, ડાળીઓ દેખાય છે. ઉતરી જા, નીચે ઉતર. અર્જુનનો નંબર આવ્યો અને કહ્યું બોલ કે ગુરુદેવ મને આશીર્વાદ આપો, મને માત્ર ચકલીની આંખ દેખાય છે. અને ઉઠાયું બાણ અને આંખ. જ્યાં સુધી તમારો દ્રઢ નિર્ધાર, દ્રઢ સંકલ્પ, દ્રઢ વિશ્વાસ નહીં હોય સુંદર સાચી, ત્યાં સુધી આપણને કઈ જ પ્રાપ્ત નહીં થાય. એટલી જ મારી પ્રાર્થના છે. ધામધણીના ચરણોમાં આવ્યા છો, સાચા સદગુરુ મળ્યા છે, સાચી વાણી મળી છે, નિજાનંદ સંપ્રદાય મળ્યો છે અને પ્યારા પ્યારા સુંદર સાથ મળ્યા છે. એમની સાથેનું જીવન આપણું સુખમય, આનંદમય અને પ્રેમમય નીવડે એ જ શુભેચ્છા સાથે મારો વક્તવ્ય અહીંયા સમાપન કરું છું. સમયની મર્યાદા છે એટલા માટે પાછળ પણ મહાનુભાવો છે અને ઘડિયાળની સાથે ચાલવાનું છે. તો જયકારા સાથે સુંદર સાથી ચોપાઈ દોરાઈશું. સાથમાં હે સૈયા ધામ કી, સાથમાં હે સૈયા ધામ કી, ईमान वाली शिरदार, ईमान वाली सिरदार, शोधन धाम को
तुलसी शोधन धाम को तुलसी करसी दृढ़ निर्धार करसी दृढ़ निर्धार बोलो श्री नाथ प्यारो बोलो श्री सद्गुरु महाराज समस्त सुंदर साथ कीजिए। प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। આવો સુંદર સાજી આપણી વચ્ચે ફતેપુરાથી શ્રી ચંદી મહારાજ ઉપસ્થિત છે. એમના શ્રીમુખથી આપણે